सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हां संजीव यश खन्ना। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है खबरां दे इस बुलेटिन दे विच। खबरां दे इस बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दुनिया दा मन्निया परमन्निया ना। पेश खिदमत ने 94 खबरां। यात्रा पाबंदी विवाद ब्रिटेन दी नीति च बदलाव कारण होया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर। भारत सरकार ने कीता स्पष्ट गुरपुरब ते नहीं खुलेगा करतारपुर साहिब लांघा। अमरीका ट्रक चो मिले 67 प्रवासी ड्राइवर गिरफ्तार। कैनेडा दे एनडीपी नेता जगमीत ने गठजोड़ सरकार लई ट्रूडो नाल गलबात तो कीता इनकार। पहले विश्व युद्ध च ब्रिटिश साम्राज वालों लड़न वाले 3,20,000 पंजाबी फौजियां दे नाम जनतक करन दी प्रक्रिया शुरू। हुण खबरां दा विस्तार। ब्रिटेन भारत यात्रा पाबंदियां दे मुद्दे ते हल दे कुछ दिन बाद भारत विच ब्रिटेन दे हाई कमिश्नर अलैक्स एलिस ने वीरवार नूं इस मामले च नस्लवाद दे पहलू नूं खारिज करदे होए कहा कि अजिहा ब्रिटेन दी यात्रा नीति च परिवर्तन कारण होया है। उन्हां ने कहा कि दुनिया दा ध्यान भारत ते है अते हुण ओह यूरोप केंद्रित दुनिया नहीं रह गई। टाइम नाउ सम्मेलन च उन्होंने कहा कि AUKUS ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन अमेरिका गठजोड़ ब्रिटेन की मुक्त अते सुरक्षित हिंद प्रशांत खेतर के प्रति वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। उन्हां तो जद यह पूछा गया कि ब्रिटेन भारत के टीकाकरण प्रोग्राम के प्रति शक्की रुख रखता होया प्रतीत हुंदा है तो उन्होंने कहा कि अजिहा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की टीकाकरण मुहिम बेहद शानदार है। हुण तक 1 अरब तो ज्यादा टीके वंडे गए ने जो कि वड्डी उपलब्धि है। एलिस ने इस वल इशारा किया कि यह 80% टीके ब्रिटेन भारत सहयोग कोविशील्ड का नतीजा है। ब्रिटेन ने टीकाकरण सर्टिफिकेट के विवाद को खत्म करते हुए 7 अक्तूबर को ऐलान किया कि वह भारती जिन्हों ने कोविशील्ड दीयां दोवें खुराकां लईआं हन उन्होंने ब्रिटेन आउण ते 11 अक्तूबर तो एकांतवास विच जाण की लोड़ नहीं पवेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कोविशील्ड को मान्यता देता है अते उसने यह गल स्पष्ट की है। करतारपुर साहब लांघा खोले जाण नूं लैके भारत का वड्डा बयान आया है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि हाले ये नहीं खोलिया जाएगा। दस्सणयोग है कि पिछले दिनी पंजाब दीयां कई सियासी धिरां दे नेतावां वल्लों करतारपुर साहब लांघा खोलण लई केंद्र सरकार नूं मंग की गई है। इत्थों तक कि मुख मंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने भी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के मद्देनजर करतारपुर साहब लांघा खोलण की अपील की सी। वीरवार नूं करतारपुर साहब लांघा खोले जाण दे सवाल ते विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है। दस दईए कि करतारपुर साहब लांघा मार्च 2020 तो कोरोना खतरे के मद्देनजर बंद है। इस तो इलावा पाकिस्तान ने भी भारत नूं करतारपुर साहब लांघे नूं मुड़ खोलण अते सिख श्रद्धालुआं नूं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते जश्नां लई पवित्र स्थान ते दर्शन करन दी मंजूरी देण दी अपील कीती सी। भारत पाकिस्तान दोहां देशां विचाले जमीनी रस्ते राहीं बहुत ही सीमित आवाजाही अटारी वाघा सरहद चैक पॉइंट राहीं ही हो रही है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मद्देनजर 1500 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था 17 तो 26 नवंबर तक पाकिस्तान जा रहा है, पर यह यात्रा अटारी वाघा चैक पॉइंट तो ही होगी। इस दौरान यह जत्था गुरुद्वारा ननकाना साहब, पंजा साहब, देहरा साहब, करतारपुर साहब सने 6 धार्मिक स्थानों की यात्रा करेगा। यह यात्रा 1974 के तीर्थ यात्रा प्रोटोकॉल तहत होगी। पश्चिमी टैक्सास विच पुलिस ने बिग बैंड इलाके विच एक हाईवे ते वाहनां दी चैकिंग दौरान एक बॉक्स ट्रक की तलाशी लई तां उस विच 60 तो वध प्रवासी मिले। संघी अधिकारा ने बुधवार नूं यह जानकारी दी। पश्चिमी टैक्सास के एक अटॉर्नी द्वारा जारी किए गए एक बयान मुताबिक न्यू मैक्सीको के लॉस क्रूज के रहने वाले एक 22 साला ट्रक ड्राइवर जेवियर डुआर्ट नूं प्रवासियों अते दोषी ठहराए गए अपराधियों नूं गैर कानूनी ढंग नाल देश विच मुड़ प्रवेश करन विच मदद करन दे दोष विच गिरफ्तार किया गया है। चार्ज बयान मुताबिक बॉर्ड पेट्रोल टीम के अधिकारियों ने मंगलवार नूं वाहनां दी तलाशी दौरान 67 प्रवासियों नूं ट्रक के अंदर लुके हुए पाया। इन्हां प्रवासियों विचों 4 8 तो 13 साल की उम्र के सन, जदों कि 3 आपराधिक मामलों में सजा कट चुके ने।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਿਆਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ NDP ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੌਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਦਲੇ NDP ਲਿਬਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 160 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। NDP ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2019 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਤਾਂ NDP ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਭ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਬਰਲ NDP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ, ਉੱਚ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDP ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਕਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3,20,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 97 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਿਸਟਿਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਗੈਲੀਪੋਲ, ਅਡੇਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। UK ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਦਰਾ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ, ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ, ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨਗੱਪਾ ਹਾਂਗੁਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। KCRA TV ਦੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਕੁਟ 55 ਸਾਲ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਪਲੇਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਗੁੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ਾਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ਾਸਤਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗੁਟ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਂਗੁਟ ਦੀ 46 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਜੋਤੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਸ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰੁਣ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ 13 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹਾਂਗੁਟ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਗੌਰੀ ਹਾਂਗੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਗੁਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ਾਸਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਲੇਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਡੇਵਿਡ ਟੇਲਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗੁਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ IT ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 2 ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕੈਨਬਰਾ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਿਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਚੀਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੈਬਰਿਜ ਸਥਿਤ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਰਗਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ APEC ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗਾ। ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2015 'ਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ CPC ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CPC ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 68 ਸਾਲਾ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ ਝੋਂਗ ਜੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਓ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਦਾ ਕੱਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂ ਜਿਨਤਾਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ 3 ਕੇਂਦਰਾਂ CPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ CMC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਲਈ ਚੱਲੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 429 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਫਲਾਈਟ ਚੇਨਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਨਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਰਾਜਾ ਪੇਨੂ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਅਤੇ SPS ਨੇਲੋਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤੂਰ ਅਤੇ ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SPS ਨੇਲੋਰ ਅਤੇ ਚਿੱਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਮੋਚਨ ਬਲ NDRF ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਮੋਚਨ ਬਲ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ YS ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਹਿਊਸਟਨ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ US ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ 'ਚ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆંકੜਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 42,408 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਕੇਸ ਅਤੇ 195 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,42,533 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4.4% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 8,767 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਟਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ NHS ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 999 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHS 999 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 1,12,143 ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NHS ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਪੋਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 999 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ A&E ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 79% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 19% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਜੈਬ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।